السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ابراہیم، اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھیں۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت تھی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھیں اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے، دل ہی دل اللہ سے کہہ رہی ہوں گی کہ اے اللہ، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا، میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا رکھا ہوا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہو گئیں کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا؟ حضرت ہاجرہ کو پہلے ہی سے پتہ تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھیں، اس لیے ایک امید لے کر اٹھیں اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بیوی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مرحب پر چڑھ گئیں کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا تھا۔ دوستوں، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اس لیے وہ تو بچپن سے محلوں میں بڑی پڑی تھیں، انہوں نے آج تک اتنی مشکل گھڑی نہیں دیکھی تھی۔ بیوی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتے ہوئے جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتے ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی، سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بیوی ہاجرہ پیاس سے پریشان تھیں اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت ہاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑیں، ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی، دور سے بچے کی رونے کی آواز اس بے بس ماں کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے پیاسے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ اپنے بچے کی ہی تڑپ دیکھ کر بیوی ہاجرہ کی آنکھوں سے برابر آنسو بہتے جا رہے تھے اور اللہ کے دربار میں یہ بے بس ماں بار بار فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرما۔ آخر حضرت ہاجرہ نے روتے ہوئے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسی پہاڑ پر پڑی پیاسی مر جاؤں گی اور میرا بچہ اس جھوپڑی میں پیاسا موت کی گود میں چلا جائے گا۔ اے اللہ، ہم بے بس ماں بیٹے کی مدد فرما۔
आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंख बंद करके मौत का इंतजार करने लगीं। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसलिए परेशान होकर सर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गईं। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीवी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्रील ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी ज़मीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब ज़मीन से पानी निकालते देखा तो समझ गईं कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहाँ से बराबर बहुत तेज़ी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुठभेड़ सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी ख़त्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगीं। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी ज़िंदगी बसर करती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ते देखा तो कहा कि ये परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी यहाँ पानी नहीं मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी नहीं होता तो ये परिंदा इस जगह नज़र नहीं आता। इसलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नज़र आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ये मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। ये सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वो जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ये औरत तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए ज़मीन से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि ये नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाज़त दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आसपास ही अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाएं। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है। इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश न करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ये नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सारे काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। हजरत इब्राहिम फ़िलिस्तीन शहर में रहते थे और उन्हें अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल की बहुत
یاد آتی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ ابراہیم تم اپنے بچے اسماعیل سے تبھی مل سکتے ہو جب میری طرف سے اجازت ہوگی۔ اس لیے کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم مکہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم سوئے ہوئے تھے کہ تبھی انہیں خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم اٹھو اور مکہ جا کر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دو۔